السلام علیکم۔ میں ایک بنگلے میں ڈرائیور تھا۔ 2 مہینے سے مالک اور مالکن امریکہ گئے ہوئے تھے اور ان کی 17 سالہ جوان بیٹی گھر میں ہی تھی۔ جب مالک اور مالکن واپس آئے تو آتے ہی مالک مجھے پیٹنے لگے اور جب میں نے وجہ پوچھی تو میری جان نکل گئی۔ مالک کی بیٹی امید سے تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ۔ میرا نام مراد تھا اور آزاد کشمیر کے ایک گاؤں کا رہائشی تھا۔ نوکری کی غرض سے میں لاہور آ گیا تھا اور کوئی ہنر نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر مارا پھر رہا تھا کہ جب میرے ایک دوست نے مجھ پر رحم کھایا اور مجھے گاڑی چلانا سکھا دی۔ اسی دوست کی بدولت مجھے ایک بنگلے میں ڈرائیور کی نوکری مل گئی۔ گھر میں صرف مالک، مالکن اور ان کی بیٹی تھی۔ جب میرے دوست نے میری ذمہ داری لی تو مالک نے مجھے اپنی بیٹی کی گاڑی پر ڈرائیور رکھ لیا۔ مالک کی بیٹی ایک بڑے کالج میں پڑھتی تھی اور میں اس کی گاڑی چلایا کرتا تھا۔ روز صبح اسے کالج چھوڑتا اور واپسی میں کالج سے لے کر بنگلے میں پہنچاتا۔ اکثر وہ شام میں اپنے دوستوں کی طرف نکل جاتی تو میں ہی اسے لانے لے جانے کا کام کرتا۔ ایک گاؤں والا ہونے کی وجہ سے میں عزت کے معاملے میں بہت ہی زیادہ حساس تھا۔ میں نے کبھی نظر اٹھا کر مالک کی بیٹی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ مالک کی بیٹی کا نام کنزا تھا اور وہ ایک حسین لڑکی تھی، لیکن میں ہمیشہ ہی نظر جھکا کر اسے بات کرتا تھا۔ میرے لیے تو میرے مالک اور مالکن قابل احترام لوگ تھے جنہوں نے مجھے کام دے کر میری مشکل آسان کر دی تھی۔ میں مالکن اور مالک سے بہت زیادہ عقیدت رکھتا تھا کیونکہ وہ دونوں ہی بہت نیک تھے۔ کنزا بی بی راستے میں مجھ سے باتیں کرتی اور بہت ساری باتیں مجھے بتاتی، لیکن میں سوائے سر ہلانے کے اور کوئی جواب نہ دیتا۔ وہ بلا کی ذہین تھی اور ہر کلاس میں اول آتی تھی۔ کنزا بی بی منہ میں سونے کا نوالا لے کر پیدا ہوئی تھی۔ مالک ان کی ہر بات فوراً ہی پوری کر دیتے۔ کنزا بی بی نے نئی گاڑی کی فرمائش کی تو مالک نے فوراً ہی انہیں نئی گاڑی خرید کر دے دی۔ کنزا بی بی مجھے کہنے لگی کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے نئی گاڑی لے لی ہے۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ وہ اکثر ہی باتوں باتوں میں مجھے چھیڑتی اور میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتی، لیکن میں کبھی اپنی حد سے تجاوز نہ کرتا۔ کنزا بی بی جب بھی خریداری پر جاتی تو وہ میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور لے آتی۔ کنزا بی بی کو معلوم تھا کہ میری بہن کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ میری بہن کے لیے بھی کچھ نہ کچھ خرید کر دیا کرتی تھی کہ یہ اس کی شادی کے لیے ہے، گاؤں بھجوا دو۔ میں ان کی عادت اور اخلاق سے بہت متاثر تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہی کنزا بی بی ایک دن میرے کردار کو پاش کر دے گی۔ کنزا بی بی کی کم عمری میں ہی شادی ہو گئی تھی اور وہ شادی ہو کر اپنی خالہ کے گھر جانے والی تھی۔ کنزا بی بی گاڑی میں اکثر ہی فون پر اپنے دوستوں سے باتیں کر رہی ہوتی، جس میں ان کے منگیتر کا بھی کہیں نہ کہیں نام آتا، لیکن میں کبھی ان کی بات سننے کی کوشش نہیں کرتا اور اپنا دھیان ادھر ادھر لگائے رکھتا۔ سردیوں کے دن تھے کہ جب مالک اور مالکن کو اچانک ہی امریکہ جانا پڑا تھا کیونکہ مالک کے بڑے بھائی جو امریکہ میں رہائش پذیر تھے، ان کی حالت بہت ہی نازک تھی اور وہ اپنے آخری وقت میں اپنے بھائی کو اپنے پاس دیکھنا چاہتے تھے۔ کنزا بی بی کے امتحانات سر پر ہونے کی وجہ سے مجبوراً وہ دونوں اپنی اکلوتی بیٹی کو گھر پر ہی چھوڑ گئے۔ مالک نے جاتے جاتے مجھے یہ ذمہ داری سونپ دی تھی کہ میں کنزا بی بی کو کالج لانے لے جانے کا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ کروں اور ان کا خیال رکھوں۔ کیونکہ مجھے مالک کے ساتھ کام کرتے ہوئے 2 سال ہونے والے تھے، اس لیے وہ لوگ مجھ پر بہت ہی زیادہ بھروسہ کرنے لگے تھے۔ مالک کو اچھے سے علم تھا کہ میں نے کبھی نظر بھر کر بھی ان کی بیٹی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ مالک اور مالکن 2 مہینے کے لیے امریکہ چلے گئے اور میں ان کے پیچھے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھانے لگا۔ کچھ ہی عرصے بعد میری چھوٹی بہن کی شادی تھی اور اسی لیے مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں کنزا بی بی کو کالج چھوڑ کر قریب ہی ایک مکینک کی دکان پر چلا جاتا اور وہاں بیٹھ کر کام سیکھتا تاکہ فارغ وقت میں یہ کام بھی کر سکوں۔ مالک کے پاس سے 8 بجے میری چھٹی ہو جایا کرتی تھی اور میں چاہتا تھا کہ اس کے بعد مکینک کی دکان پر بیٹھ کر کام کروں تاکہ جلد سے جلد میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں اپنی بہن کی شادی کے لیے یہ پیسے گاؤں بھجوا سکوں۔
जितना अरसा मालिक मौजूद नहीं थे, मुझे काम से जल्दी फरागत मिल जाया करती थी, क्योंकि किंजा बीबी ज्यादातर घर में ही रहा करती थी। देखते ही देखते 1 महीने का अरसा गुजर गया और मालिक के बड़े भाई अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। उस रात ही मेरे पास किंजा बीबी का फोन आया कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मैं उनके पास आ जाऊं, शायद उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े। बीबी जी की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। रात के इस पहर मेरा बंगले के अंदर जाना कुछ मुनासिब नहीं था, लेकिन बीमारी की हालत में मैं बीबी जी को अकेला नहीं छोड़ सकता था, जबकि वो अपने ताया की मौत के गम में थी। पूरी रात मैं उनके साथ ही रहा और उनका ख्याल रखता रहा। वो शदीद बुखार में तप रही थी और सारी रात गनूदगी में रही थी। सारी रात मैं उनके पास बैठा रहा और सुबह तक उनकी हालत कुछ बेहतर हुई तो मैं वापस अपने क्वार्टर में चला आया। वक्त तेजी से गुजरता रहा और उस दिन के बाद से किंजा बीबी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहने लगी। वो बहुत ही ज्यादा खोई खोई से रहने लगी। मुझे लगा शायद वो अपने माँ बाप की जुदाई में परेशान हो गई हैं, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि दरअसल हकीकत क्या है। मालिक ने मजीद 1 महीना और अपने भाई के बच्चों के पास गुजारा और पूरे 2 महीने बाद वो दोनों घर वापस आए तो मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले जमीन निकल गई जब मालिक ने पास पड़ा डंडा उठाकर मुझे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। वो मुझे गंदी गालियां देते जा रहे थे और मारते जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मालिक इस कदर गुस्सा है कि मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं। और जब मुझे पूरी बात पता चली तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कदमों तले जमीन खींच ली है। किंजा बीबी ने मुझ पर ये इल्जाम लगाया था कि मैंने उनके साथ जबरदस्ती की है और वो अब उम्मीद से हैं। और ये बात डर के मारे उन्होंने अपने माँ बाप को फोन पर नहीं बताई कि मैं उन्हें कोई नुकसान न पहुँचा दूं। मैंने हैरत से किंजा बीबी को देखा जो कमाल ढिठाई से झूठ पर झूठ बोल रही थी। मैं तो किंजा बीबी को बहुत ही सीधा साधा और मासूम समझता था, लेकिन उन्होंने तो मेरे ही किरदार को दाग दाग कर दिया था। मालिक मेरी कोई बात सुनने को राजी नहीं थे और किंजा बीबी अपने झूठ से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि जिस रात ताया का इंतकाल हुआ उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया था। उन्हें लगा था कि शायद उन्हें डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन मैं अस्पताल ले जाने की बजाय उनके साथ गलत काम कर बैठा। मालिक ने पुलिस को बुलाकर मुझे जेल में डलवाने का फैसला किया था, लेकिन किंजा बीबी ने उन्हें रोक दिया था। किंजा बीबी ने अपने वालिद को कहा कि ऐसा करने से उनकी इज्जत पर आंच आएगी। किंजा बीबी के वालिद मुझे नौकरी से निकाल चुके थे और मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था और इतनी जल्दी मुझे दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही थी, जबकि मेरी बहन की शादी सर पर आ गई थी। मैं मालिक के दिए हुए सर्वेंट क्वार्टर में रहता था और अब मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं मजबूर होकर दोबारा मालिक के दर पर गया और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा। लेकिन मालिक ने मेरे सामने ऐसी शर्त रखी कि मेरे होश उड़ गए। मालिक ने मुझसे कहा कि तुम्हें किंजा से कुछ महीने के लिए शादी करनी होगी। जब बच्चे की पैदाइश हो जाए तो फिर तुम उसे छोड़कर चले जाना। हमने बच्चा जाया करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब डॉक्टरों ने यही कहा कि इस अमल में किंजा की मौत हो सकती है और मैं अपनी इकलौती बेटी को खोना नहीं चाहता। किंजा का मंगेतर भी उसे छोड़कर चला गया है और इससे पहले के जमाने में हमारी बदनामी हो, हम किंजा को तुम्हारे साथ रुखसत कर देंगे और तुम उसे अपने साथ अपने गांव ले जाना। जब बच्चे की पैदाइश हो जाएगी तो उसके बाद हम किंजा को वापस ले लेंगे। मैं जानता था कि ये बच्चा मेरा नहीं है और किंजा ने झूठ बोला है, लेकिन इसके बावजूद मैं उस पर राजी हो गया था क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी और फिलहाल इतने पैसे मुझे सिर्फ मालिक ही दे सकते थे। इसलिए मैंने किंजा से शादी करने के लिए हामी भर ली और उसके साथ निकाह करके उसे गांव ले आया। किंजा बहुत खामोश थी। मैंने भी गांव पहुंचने तक सारा रास्ता उससे कोई बात ना की थी। निकाह के फौरन बाद में हम दोनों गाड़ी के जरिए गांव आ गए थे। मेरी माँ और घर वाले किंजा को देखकर हैरान रह गए और जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने शादी कर ली है तो मेरी माँ हैरान रह गई और कहने लगी कि इतनी बड़ी बात तूने मुझे बताई भी नहीं।
तेरी शादी को लेकर मेरे कितने अरमान थे, लेकिन फिर किंजा की मौजूदगी को महसूस करते हुए मेरी माँ खामोश हो गई और किंजा को प्यार करने लगी। किंजा बहुत ही खूबसूरत थी। इतनी प्यारी और कम उम्र बहू देखकर मेरी माँ की सारी शिकायतें दूर हो गई और वो किंजा को मेरे कमरे में ले गई और उसे गांव की औरतों की तरह सजाने लगी। मैं बहन की शादी के इंतजामात देखने लगा और शाम ढले जब कमरे में आया तो किंजा दुल्हन के रूप में मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसे देखकर मैं शर्मसार रह गया। वो कोई हूर परी मालूम होती थी। पहली नजर में ही मैं अपनी बीवी पर दिल हार बैठा था, लेकिन मैं कैसे भूल सकता था कि मेरी उसी बीवी ने मुझे किस तरह बदकिरदार साबित किया है। मैं उसके करीब बेड पर आकर बैठा तो वो खौफ के मारे लरसने लगी। वो अच्छे से जानती थी कि उसने मुझसे किस तरह शादी की है। मैं इससे पहले उसे कुछ कहता वो खुद ही रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई। उसके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे क्योंकि मैंने उसे हमेशा ही बहुत मुखलिस और अच्छा पाया था। किंजा रोते हुए मुझसे कहने लगी कि उसने जो इल्जाम मुझ पर लगाया है उसके लिए शर्मिंदा है और उसे अपनी गलती का पूरी तरह एहसास है, लेकिन ये सब कुछ उसने मुझे बदनाम करने के लिए नहीं बल्कि बहुत ही मजबूरी में किया है। मैंने कहर बरसाती निगाहों से किंजा को देखा और उसे साफ लफ्जों में कह दिया कि तुमने कितनी मजबूरी में ही ये सब क्यों ना किया हो, लेकिन तुम्हारे इस अमल से मेरी इज्जत दो कौड़ी की बिना रही। तुम अपने गुनाह को मेरे साथ थोप कर सुरखरू हो गई और मैं बेगुनाह होते हुए भी अपने मालिक की नजरों में गिर गया। मैं चाहकर भी तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कम ज़र्फ नहीं हूँ कि अपने निकाह में आई औरत के साथ कोई ज्यादती करूं। इसीलिए तुम इस कमरे में आसानी से रह सकती हो। तुम्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी और जब तुम अपने गुनाह को इस दुनिया में ले आओ तो यहाँ से जाने पर भी आजाद होगी। मैं खुद तुम्हें तुम्हारी औलाद के साथ तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। मैं किंजा को अपने कदमों से उठाकर बेड पर बिठाते हुए कमरे से बाहर निकलने लगा जब किंजा के लफ्जों ने मेरे कदमों को जंजीर कर दिया। वो कहने लगी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है कि जिसकी पैदाइश तक मुझे यहाँ इंतजार करना पड़े। ना ही मैंने आपको आपके मालिक की नजरों में गिराया है, बल्कि आपके मालिक तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और इसीलिए आपके मालिक ने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज आपको सौंप दी है और मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं शादी के बाद आपको सारी हकीकत बता दूं। किंजा की बातों ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं पलटकर किंजा का चेहरा देखने लगा जहां मासूमियत छाई हुई थी। वो उस वक्त एक 18 साल की मासूम सी लड़की थी जो ना जाने किन हालात में गुजारा कर रही थी। किंजा कहने लगी कि वो हामला नहीं है, बल्कि उसके वालिद ने मुझसे ये झूठ कहा है और उसके वालिद ने ये सब बहुत मजबूरी में किया है क्योंकि वो अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे। किंजा ने मेरे करीब आकर मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया और मुझे अपने साथ लिए बेड पर बैठ गई। किंजा बहुत धीमे लहजे में मुझे अपनी सच्चाई बता रही थी और मैं गुमसुम सा उसकी बात सुन रहा था। किंजा कहने लगी कि उसकी खाला ने बचपन से ही अपने बेटे के लिए उसका रिश्ता मांग रखा था और किंजा के वालिद अपनी साली की अच्छी आदत देखकर किंजा का रिश्ता अपनी बीवी के भांजे से तय कर दिया था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ किंजा के वालिद को अपनी गलती का एहसास हुआ क्योंकि किंजा का मंगेतर अहमर माँ बाप का इकलौता बेटा होने की वजह से बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका था। उसके पास ना ही पैसे की कमी थी और ना ही कोई रोक टोक करने वाला था। अहमद की वालदा कभी भी अपने बेटे को गलत बात पर ना टोकती और जैसे जैसे अहमद उम्र की सीढ़ियां तय करता जा रहा था वो मजीद अयाश होता जा रहा था। किंजा बताने लगी कि जिन दिनों उसके माँ बाप अमेरिका गए हुए थे अहमद ने कई दफा उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और एक दफा तो वो शराब के नशे में धुत घर आया और किंजा पर तशद्दुद करना चाहा, लेकिन उसने खुद को कमरे में बंद करके बचा लिया। और जिस रात उसके ताया का इंतकाल हुआ उससे एक शाम पहले ही अहमद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किंजा को हरासा करने की कोशिश की और इसी खौफ से वो बुखार में मुब्तला हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बचाव के लिए क्या करे क्योंकि उसे खौफ था कि अहमद उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर दोबारा घर में दाखिल हो सकता है।
اسی لیے اس نے ساری رات مجھے اپنے کمرے میں بٹھائے رکھا۔ وہ احمد سے کہیں زیادہ میرے کردار پر بھروسہ کرتی تھی۔ اپنے ماں باپ کی واپس آتے ہی اس نے ایک ایک بات اپنے باپ کو بتائی۔ کنزا کے باپ نے احمد کی ماں سے بات کی کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائے کہ جب کنزا سے شادی کرنی ہے تو اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن احمد کی ماں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ احمد نوجوان خون ہے اور جذبات میں آ کر جوش مارتا ہے۔ بچے ہیں، تھوڑی بہت مستیاں تو کرتے ہیں۔ کنزا کیوں اتنے پرانے خیالات کی مالک ہے کہ اپنے منگیتر کے ساتھ کچھ وقت بھی نہیں گزار سکتی۔ کنزا کہنے لگی کہ جب ابا کو احساس ہوا کہ انہوں نے کتنا بڑا غلط فیصلہ لیا ہے، کیونکہ احمد کے اتنے زیادہ بگڑنے کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں ہے، تو وہ شادی کے بعد بھی ایسی گھٹیا حرکتیں کر سکتا ہے۔ میرے باپ نے جیسے ہی احمد کے ساتھ میرا رشتہ ختم کرنے کی بات کی تو احمد دھمکیوں پر اتر آیا اور اس نے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ وہ مجھے کسی صورت نہیں بخشے گا۔ ابا مجھے لے کر بہت زیادہ پریشان تھے کہ جب انہیں لاؤنج کے شیشے کے باہر تم گاڑی صاف کرتے دکھائی دیے۔ میں نے ابا کو یہ بھی بتایا تھا کہ تایا کے انتقال والی رات تم نے ساری رات بیٹھ کر میری حفاظت کی تھی۔ ابا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ تم ایک پختہ کردار کے مالک ہو، اسی لیے ابا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تم سے میری شادی کروا دیں اور احمد سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کر لیں۔ لیکن احمد یہ شادی اتنی آسانی سے نہیں ہونے دے سکتا تھا، اسی لیے ابا نے خالہ کو یہی بات بتائی کہ تم نے میری عزت پر حملہ کیا ہے اور اب میں امید سے ہوں۔ خالہ نے خود ہی یہ رشتہ توڑ دیا کیونکہ وہ عزت دار لوگ ایسی لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتے تھے جو شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو چکی تھی۔ ابا تمہیں پہلے ہی روز ساری حقیقت بتا دینا چاہتے تھے، لیکن ابا کو ڈر تھا کہ اگر تم نے شادی سے منع کر دیا تو وہ کیا کریں گے، اسی لیے ابا جانے جان بوجھ کر تمہیں دیکھتے ہی مارنا شروع کیا اور تم پر غلط الزام لگایا اور تمہیں نوکری سے نکال دیا، کیونکہ ابا جانتے تھے کہ تمہیں پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ ابا کو یقین تھا کہ تم خود ہی پلٹ کر واپس آؤ گے تو وہ شادی کی شرط رکھ دیں گے۔ ابا کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا اور جب تمہیں شہر میں کوئی ٹھکانہ نہ ملا تو تم خود ابا کے در پر چلے آئے اور ابا نے شادی کی بات رکھ کر اپنا مسئلہ حل کر لیا اور ابا نے مجھے رخصت کر کے اسی لیے تمہارے ساتھ گاؤں بھیج دیا تاکہ ان کا بیٹا ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ابا جانتے تھے کہ تم ایک بڑے ظرف کے مالک ہو اور ساری سچائی جاننے کے بعد تم مجھے قبول کر لو گے۔ ابا کو دنیا کی پرکھ تھی اور ابا پہلے ہی دن سے یہ کہتے تھے کہ تم بالکل بھی لالچی آدمی نہیں ہو بلکہ ایک پختہ کردار کی نیک انسان ہو۔ تم چاہو تو میں یہ بات ثابت کر سکتی ہوں کہ میں حاملہ نہیں ہوں اور نہ ہی کسی نامحرم نے مجھے کبھی ہاتھ لگایا ہے۔ بہت مجبوری میں ابا نے مجھے تمہارے نکاح میں دے دیا ہے اور میں نے اپنے پورے دل سے تم سے نکاح کیا ہے کیونکہ میں خود بھی تمہاری اچھائی کی گواہ ہوں۔ ہو سکے تو مجھے اور میرے باپ کو بس ایک جھوٹ کے لیے معاف کر دو۔ کنزا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور مجھے ان آنسوؤں میں ایک باپ بیٹے کی بے بسی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کنزا کو فوراً ہی اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ ایک بہت ہی پیاری لڑکی تھی جسے شاید خدا نے اس طرح میرے نصیب میں لکھا تھا۔ میری ماں نے بہن کی شادی کی رسموں کے ساتھ ساتھ میری بھی شادی کی رسم شروع کی۔ میں ہر دن اپنی بیوی کو گاؤں کے رسم و رواج کے حساب سے سجتا سنورتا دیکھ کر نہال ہو رہا تھا۔ کنزا نے اپنے باپ کو فون کر کے بتایا تھا کہ یہاں ہماری شادی کی رسمیں ہو رہی ہیں، تو کنزا کے ماں باپ بھی خاموشی سے میرے گاؤں چلے آئے تھے اور وہ بھی ہماری شادی میں شریک ہو رہے تھے۔ میرے مالک نے آتے ہی ہاتھ جوڑ کر مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی، لیکن میں تو انہیں پہلے ہی معاف کر چکا تھا۔ میں خود ایک بہن کا بھائی تھا اور مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ کوئی بھی باپ یا بھائی اپنی بیٹی کی شادی کسی بھی ایسے شخص سے نہیں کر سکتا جو بد کردار اور عیاش ہو۔ ایک بات جو مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اپنے بچوں کی قسمت کے فیصلے ان کے بچپن میں نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ بڑے ہو کر وہ بچے نہ جانے کس راستے کو اختیار کریں یا ان کے دل میں کسی اور کی محبت گھر کر جائے۔ آپ اس بات سے واقف نہیں ہو سکتے اور آپ کی بہن یا بیٹی اتنی ارزاں نہیں ہوتی کہ آپ اسے کسی بد کردار شخص کے حوالے کر دیں یا پھر کسی ایسے شخص کے ساتھ اسے بیاہ دیں جس کے دل میں کسی اور کی تصویر ہو۔